Hello students, welcome to JK tutorial 9777. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 7th କ୍ଲାସ୍ ର ଗୋଟେ ଫଲୋ ପ୍ଲେସନ୍ ଅଛି ଦେଖ ଦ ଫିଶରମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଜିନି। ମାନେ ହେଲା ଫିଶରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଧୀବର, ଜିନି ହେଲା ଭୂତ। ଏ ଫଲୋ ପ୍ଲେସନ୍ ଟି କାହାର ଆମେ ପଢୁଛେ? ଆମେ ପଢିକି ଆସିଛେ ଦ ଟାଇଗର, ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦ ଜ୍ୟାକେଲ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ସେ ଗପଟି କେମିତି ଚାଲାକିରେ ବିଲୁଆ ନେଇକି ବାଘଟିକୁ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ବାହାର କରିଥିଲା, ଶେଷରେ ବିଲୁଆ ନେଇକି ତାକୁ ଚାଲାକିରେ ପୁରେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗୋଟେ ଫଲୋ ପ୍ଲେସନ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଆମେ ପଢିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେସନ୍ 1 ପ୍ରି ରିଡିଂ ଦେଇଛି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍। The teacher prepares a good pre-reading activity on his or her own as done for the main lesson। कुछ कौन ना शिक्षक तुम पठन कार्यावली निजस्व एटी प्रस्तुत करिवे जेपरी मुख्य पाठ पई एटी प्रस्तुत कराइछि। पिला माने एटी गोटे पिक्चर अछि, देखो पिक्चर रे हम कोन देखुचंदी, एटी गोटे कलसी अछि, ता देरु एमती देखा होची गोटे भूत टाइप रो। आ एटी कोन अछि ना एटी माछ धरे साधारण के धीबर, एटी जाल पकोउची, एटी ठियाइची। ए पिक्चर टिकी देखो, ता विषय हमें पढ़िबा, तापर हमें जानिबा। एटी देला व्हाइल रीडिंग। Read the following text silently and answer the questions that follow. There lived a poor fisherman with his wife and children in a hut near the sea. समुद्र कूलरे, सी माने ହେଲା समुद्र कूलरे गोटिए छोटिया कुड़ियारे जणे दरिद्र बा गरीब धीबर ओ तार स्त्री ओ पिलामानक सहित कोन करथिला, बास करुथिला। एवरी डे ही यूज्ड टू गो टू द सी एंड कैच फिश। प्रतिदिन से कोन करथिला ना समुद्र को जाउथिला एवं माछ धरुथिला। One day as usual he went to the sea। सबुदिन परी दिने से समुद्र निकटकू जाइथिला। One day as usual he went to the sea। सबुदिन परी दिने से समुद्र निकटकू जाइथिला। He threw his net into the sea and when he pulled it out he felt it very heavy। से तार जालकू समुद्र भितरकू पकाइथिला एवं से जेतेबेले एहाकू टाणीथिला से एहाकू बहुत ओजनिया अनुभव कला। हेवी माने हैला ओजनिया। But there was no fish in it। किंतु ता भितरे बा से जाल भितरे माछ नथिला। He saw a log of wood in the net। से जाल भितरे गोटे काठ गड़ देखिला। He felt sad। से दुख अनुभव कला। sad माने हैला दुखित बा दुख। He threw the net for the second time। तापरे से कोन कला ने से द्वितीय बार से जालटी को पुणी कोन कला ना पकेइला। This time he got a few shells and big stones। एथर से अल्प किछि शामुका ओ बड़ बड़ गोड़ी बा पत्थर ही पाइला। स्टोन माने हैला कोन पत्थर, सेल माने हैला शामुका। हैला से कोन कला ना शामुका ओ बड़ बड़ पत्थर सेतरे पाइला। When he tried it for the third time। जेतेबेले से तृतीय थर पुणी पकेइला चेष्टा कला, he found it heavier। एहा ताकू बहुत ओजनिया लागिला। This time too he did not see any fish in it but a big brass
jar with a lid. ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମାଛ ପାଇଲାନି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଥିବା ବଡ଼ ପିତ୍ତଳ ଜାରଟିଏ ବା କଳସଟିଏ ପାଇଲା। Taking the jar out of the net, he opened it. କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ କଳସଟିକୁ ଜାଲ ବାହାରକୁ ନେଇ ସେ ଏହାକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଓପନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଖୋଲିବା, ଖୋଲିଦେଲା ହେଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଜାଲ ବାହାରକୁ ସେ କଳସଟିକୁ ଆଣିଲା, ତାପରେ ତାର ଠିପିଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା। A lot of smoke came out of it. ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। ସ୍ମୋକ୍ ମାନେ ହେଲା ଧୂଆଁ। Suddenly a genie appeared in the smoke. ହଠାତ୍ ସେଇ ଧୂଆଁ ଭିତରେ ଜିନି ଗୋଟିଏ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ଏ ଜିନି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟେ ଭୂତ ହେଲା। On seeing the genie, he screamed. ଭୂତକୁ ଦେଖି ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଲା କ'ଣ ଏଠି? ଚିତ୍କାର, ଜୋର କିନି ମାନେ ଚିଲେଇଲା। I will kill you now, shouted the genie. ଭୂତ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? I will kill you. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି ହେଲା। Why? କାହିଁକି? asked the fisherman and said. ଧୀବରଟି ପଚାରିଲା କାହିଁକି? I haven't done you any harm. ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ କ୍ଷତି କଲି? ମୁଁ ତ ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। Please don't kill me. ଦୟାକରି ମୋତେ ମାର ନାହିଁ। I was in the jar. ଭୂତ କହିଲା ମୁଁ ଜାର ଭିତରେ ଥିଲି ବା ସେ କଳସୀରେ ଥିଲି। I was not free. ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲି। Now I am free. ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଅଛି ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲି। I will kill you and eat you up, said the genie. ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି ଓ ଖାଇଦେବି। କିଏ କହୁଛି? ଜିନି କହୁଛି, ସେ ଭୂତଟି କହୁଛି। The fisherman was afraid of the genie. ଧୀବରଟି ଭୂତକୁ ଭୟ କରିଗଲା ବା ଡରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଏମିତି କଥା କହୁଛି କ'ଣ ମୋତେ ମାରିଦେବ, ଖାଇଦେବ, ତେଣୁ ଧୀବରଟି ଡରିଗଲା। He did not know what to do. ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। Suddenly he got a clever idea and said, all right, you can kill me, but I don't believe what you say. ହଠାତ୍ ତାର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଲା? ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ବା ଧାରଣା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋଟିଲା ଓ ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ମୋତେ ମାରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। You are very big. ତୁମେ ଖୁବ୍ ବଡ଼। How could you come out of this jar? ତୁମେ କିପରି ଏ କଳସୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଲ? ତୁମେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛ, ଏ ଛୋଟିଆ କଳସୀ ଭିତରୁ ତୁମେ କେମିତି ବାହାରିଲ? କିଏ କହୁଛି? ଧୀବର କହୁଛି। କାହାକୁ ନା ଭୂତକୁ କହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? The genie got angry. ଭୂତ କ'ଣ କଲା? ସେ ଭୂତଟି ରାଗିଗଲା। ଆଙ୍ଗ୍ରି ମାନେ ହେଲା ରାଗିଯିବା। How dare you say I cannot come out of this jar? ଭୂତ କହିଲା ତୁମେ କିପରି ସାହସ କରୁଛ କହିବାକୁ ଯେ ମୁଁ ଏହି କଳସୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି। I can take any form. ମୁଁ ଯେକୌଣସି ରୂପ ନେଇପାରେ। I can take the form of an elephant or become even a small ant, said the genie. କ'ଣ କହୁଛି ଜିନି? ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଏପରିକି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିଏ କହୁଛି? ଜିନି କହୁଛି। ଜାଣିଛ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏତିକି ଛୋଟିଆ ବଡ଼ କଳସୀରୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି। ଛୋଟିଆ କଳସୀରୁ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ ବି
ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହୁଏ କି ଛୋଟ ହୁଏ ମୁଁ ସେ କଳସୀରୁ ବାହାରିକି ଦେଖିପାରିବି, ହାତୀର ରୂପ ନେଇପାରିବି, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବି। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସୋ? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ବିକମ୍ an ant? said the fisherman cleverly. ଧୀବରଟି ଏଠି କ'ଣ କଲା ନା ଚାଲାକିରେ କହିଲା, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ କି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଇପାରିବ? Surely, said the genie, and immediately took the form of an ant and got into the jar again. ସେଠୁ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସିଓରଲି। କିଏ କହୁଛି? ଜିନି କହୁଛି ସିଓରଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ସେଇ କଳସୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ପଶିଗଲା। The fisherman immediately shut the jar tight and said with a grin, Now I believe your story, my friend. You cannot come out any more and kill me. ଜୀବଟିଟି କ'ଣ କଲା ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେ କଳସୀଟିକୁ ତାର ଠିପୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଓ ହସି ହସି କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ତୁମେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ କି ମୋତେ ଆଉ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି ଯେ ତୁମେ ଆଉ ମୋତେ ମାରିବ ନା ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିବ। Then he threw the jar into the sea and returned home happily. ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ କଳସୀଟିକୁ ସମୁଦ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଖୁସିରେ ଫେରିଲା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଗପଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ପିଲାମାନେ ବହିରେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ କରି ନେଇଛି। ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରି? ଗପଟିରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, ଜାଣିପାରିଥିବ। ଏଠି ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କରି ନେଇଛି, ଦେଖ। ୱାନ୍ରେ ଦେଖ, ଏ ଫିଶର ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଜିନି ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱେୟାର ଡିଡ୍ ଦ ଫିଶର ମ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍? ଧୀବରଟି କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲା? ଦ ଫିଶର ମ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ହଟ୍ ନିୟର ଦ ସି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ଦ ଫିଶର ମ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଆଟ୍ ଦ ସି ଏଭ୍ରି ଡେ? ପ୍ରତିଦିନ ଧୀବରଟି ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଦ ଫିଶର ମ୍ୟାନ୍ caught fish at the sea every day. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, what did the fisherman see in his net when he pulled it out third time? ତୃତୀୟ ଥର ଜାଲକୁ ଟାଣିବା ସମୟରେ ଧୀବରଟି ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? The fisherman threw his net into the sea for the third time. When he pulled it out, he saw a big brass jar with a lid. ତାପରେ 5 ନମ୍ବରଟିକି ଦେଖ, what did the fisherman do with the brass jar? ଧୀବରଟି ପିତ୍ତଳ କଳସୀକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା? The fisherman opened the lid, the brass jar. 6 ନମ୍ବରଟିକି ଦେଖ, what happened when he opened the lid of the brass jar? When he opened the lid of the brass jar, a lot of smoke came out of it. Suddenly, a genie appeared in the smoke. 7 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ, what did the genie say to the fisherman when he came out of the jar? ଦେଖ ଏଠି ଆନ୍ସର, when the genie came out of the jar, he told the fisherman to kill him. ତାପରେ 8 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ, what idea did the fisherman get rid of the genie? ଧୀବରଟି ଭୂତଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ କି ଉପାୟ କରିଥିଲା? The fisherman got a clever idea to get rid of the genie. He asked the genie
to show him how he could come out of the jar. ତାପରେ 9 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ। What form did the genie take to get into the jar again? ପୁନଶ୍ଚ କଳସୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଭୂତ କି ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା? The genie took the form of an ant to get into the jar again. 10 number question ଟି ଦେଖ। What did the fisherman do when the genie got into the jar? ଯେତେବେଳେ ଭୂତ କଳସୀ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା ବା ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ସେତେବେଳେ ଧୀବର କ'ଣ କରିଥିଲା? When the genie got into the jar, the fisherman instantly shut the jar tight. ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକୁ ଦେଖ। What did he do the jar and the genie in the end? ପରିଶେଷରେ ସେ କଳସୀ ଓ ଭୂତକୁ କ'ଣ କଲା? In the end he threw the jar and the genie into the sea. ଶେଷରେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ କଳସୀ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଇକି ତା ଠିପିଟିକୁ ଟାଇଟ୍ କଲା ଏବଂ ପାଣି ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାହେଲେ ଗପଟି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲାଣି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ, ସେୟାର କରିବ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସେସନ୍ 2 ପୋଷ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଭିଜୁଆଲ୍ memory development technique VMDT. The teacher prepares this activity on his or her own. And the second compression activities. Given below are some sentences from the story. They are not in order. Arrange them in right order. Write serial numbers in brackets. ଏଠି କହୁଛି କ'ଣ, ତଳେ ଯେଉଁ ଗପଟିରୁ କେତେକ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ସବୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଲେଖିବ ଠିକ୍ କରିକି, ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ନମ୍ବରିଂ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ କ୍ରମ ସଜେଇକି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ବନ୍ଧନୀରେ ମୁଁ ସବୁ ନମ୍ବରିଂ କରିଦେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର, ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଯାହା ସବୁ ନମ୍ବରିଂ କରିଦେଇଛି ଏସବୁ କ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ କହିଦେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବ। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି I, 2I, 3I ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଦେଇଛି, VIII ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏପଟ ସବୁ ଓଲଟା ପୋଲଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରମରେ କରିବା। ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ଦେଲା, ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ I ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଲା, once there lived a fisherman in a hut with his family near the sea. ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଲା, ଏଠି ମୁଁ ଏଠି କରିଦେଇଛି ଦେଖ, one day when he pulled out the net he saw a log of wood in it. ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇଟି ଦେଖ, he became sad and threw the net into the sea for the second time. ତାପରେ ହେଲା IV, ଏଠି 4ଟି ଦେଖ, this time he got some stones in the sea. ତାପରେ ହେଲା V, there appeared a genie in the smoke. ତାପରେ VI, the genie said I will kill you. ତାପରେ VII ଦେଲା, soon the genie became an ant and got into the jar. ତାପରେ VIII last, then he threw the jar into the sea. ପିଲାମାନେ ଏମିତି କରିନେବ ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ସବୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି, note to the teachers,
फ्रॉम अदर पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज ऑन योर ओन। ये जो वर्ड नोट गुड़िक सब देइछि पिला माने वर्ड नोट गुड़िक सब करबो एउडा तुमरो फ्यूचर रे काम रे आसीबो नियति। पिला माने आज रे वीडियो टी एइदे एंड करिवा। आज पे रहउछि जय जगन्नाथ।